തുടങ്ങട്ടല്ലേ? റെക്കോർഡാക്കിക്കാം. إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير أجمعين وجميع أموات المسلمين، إلى حضرات الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم إلى حضرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدريين والأحديين والحديبيين وسائر الصحابة أجمعين. اللهم إلى حضرات أولياء الله تعالى. اللهم إلى حضرات آبائنا وأمهاتنا ومشائخنا وأساتذتنا وأقاربنا وجيراننا وإلى حضرات من ماتوا منا يا رب العالمين. اللهم إلى حضرة القاضي وإلى حضرة شيخنا المرحوم خاصة. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار الأمان. بارك لنا في جميع أمورنا. بارك في أمرنا هذا بركة تامة يا رب العالمين. بركة تامة يا رب العالمين. بركة تامة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب رسول الله سيد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ബഹുമാനികളെ, വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. കുമ്മങ്കോട് ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് തൻവീറുൽ ഇസ്ലാം സാഹിത്യ സമാജം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ഖാദി മസ്ഊദ് മുസ്ലിയാരുടെ നാമധേയത്തിൽ ഉത്തമ സ്ത്രീ മയ്യത്ത് പരിപാലന പരിശീലനം സഹോദരിമാർക്ക് എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ മീലാദ് മഹ്ഫിൽ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുബശ്ശിർ ശിഹാബ് തങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയുണ്ടായി. ആ പരിപാടി ഏറ്റവും നന്നായി നടത്തണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധമായിരുന്നു. കാരണം സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മയ്യത്ത് പരിപാലനം അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു സഹോദരി മരിച്ചാൽ ആ സഹോദരിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതും കഫൻ ചെയ്യുന്നതും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പുറത്തുനിന്ന് ആരെയെങ്കിലും തേടിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവരുത്. എല്ലാ സഹോദരിമാരും മയ്യത്ത് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയണം, മനസ്സിലാക്കണം, അവരത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്ധതിയുമായി തൻവീറുൽ ഇസ്ലാം സാഹിത്യ സമാജം രംഗത്തിറങ്ങിയത്. മയ്യത്ത് പരിപാലനം സംബന്ധിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് പോവുക എന്നതിലുപരി പരമാവധി കിട്ടാവുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായി അവതരിപ്പിച്ച് സഹോദരിമാർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു വിവരമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഈ ക്ലാസ് പരമാവധി ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരിലേക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിച്ച് അവർക്കെല്ലാം ഇത് പഠിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഓരോ ദിവസം, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നടക്കുക. അത് പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നോട്ടാക്കി എഴുതി വെക്കുകയും കിട്ടാവുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ പങ്കുചേരാൻ, അഥവാ ഒരു മയ്യത്ത് പരിപാലനം നടത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അറിയുന്ന ആളുകളോടൊപ്പം കൂടി
ആ മയ്യത്ത് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുക. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഉദ്യമമാണ്, വലിയൊരു പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഇതിന്റെ നോട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അത് മുഴുവനായും തരുമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പരമാവധി പറ്റുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഉത്തമ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള സഹോദരിമാർക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങൾ അംഗമായി അത്തരം ആവശ്യമായ PDF-കളും ആവശ്യമായ നോട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണാറുള്ളത് പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ വലിയ കല്യാണം നടക്കും. ആ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പേ തന്നെ അതിന്റെ ഡേറ്റുകൾ കണ്ട് ആ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ച് ആ ഡേറ്റ് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ച് ക്ഷണിച്ച് ആളുകളൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിക്കാഹ് നടക്കും. പുതിയാപ്പിളയുടെ വീടാണെങ്കിൽ പുതിയാപ്പിള ഇറക്കം ഉണ്ടാവും. പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുതിയാപ്പിളയുടെ പോവൽ നടക്കും. പെണ്ണിനെ ഒരു നല്ല ഒരു അലങ്കാരമൊക്കെ ശരിയാക്കി ഒരു പുതിയ പെണ്ണായി മണവാട്ടിയായി അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവളെ അലങ്കരിച്ച് പുതിയാപ്പിളയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കല്യാണം പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ കല്യാണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെ മണവാട്ടിയുണ്ട്, മണവാളനുമുണ്ട്. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യേകം ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ആരെയും കത്തുകൊടുത്ത് ക്ഷണിക്കലോ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിക്കാതെ ആരും അറിയാതെ, അഥവാ മരിക്കുന്ന ആള് പോലും അറിയാതെ മരിക്കുകയും മരിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് പന്തലുകൾ കെട്ടുന്നു, ആളുകൾ വരുന്നു. എന്നാൽ ആരാണോ, മണവാളനാണോ മരിച്ചതെങ്കിൽ, മണവാട്ടിയാണോ മരിച്ചതെങ്കിൽ അവരെ മണവാളനായും മണവാട്ടിയായും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ, അഥവാ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് അവരെ വൃത്തിയാക്കി അവർക്ക് നല്ല കഫം പുടവയൊക്കെ പുതച്ചു കൊടുത്ത് അവരെ നിസ്കരിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആനയിച്ച് അവരെ ഖബറിലേക്ക്, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന, അഥവാ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ നമുക്കറിയാം, പുതിയാപ്പിളെ ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പലപ്പോഴും അതിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. മണവാട്ടി ഇറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ യാത്ര പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. ഈ യാത്ര പോകുന്നത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയും അവന്റെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ആലമുൽ ബർസഖിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. മനുഷ്യൻ ഒന്നാമതായി നമുക്കറിയാം പല ലോകത്തെയും കണ്ടവനാണ്. ആലമുൽ അർവാഹ്, ആത്മാക്കളുടെ ലോകത്തെ കണ്ടവൻ. ആലമുൽ അർഹാം, ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ അല്പകാലം ജീവിച്ചവൻ. ആലമുദ്ദുന്യ, പിന്നീട് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചവൻ. ആ ദുനിയാവിലെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് അവൻ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അതോടുകൂടെ ആലമുൽ ബർസഖ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തേക്ക് എത്തുന്നു. ആലമുദ്ദുന്യയിൽ നമുക്കറിയാം, ദുനിയാവിൽ അവന് ചിലപ്പോ ഉപ്പയുണ്ടാവും, ഉമ്മയുണ്ടാവും. ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും. ഒരാണാണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ അവന് ഭാര്യ ഉണ്ടാവും, മക്കളുണ്ടാവും, കുടുംബങ്ങളുണ്ടാവും. ഒന്നിച്ചൊരു വീട്ടിൽ നല്ല
എല്ലാ സൗകര്യവുമുള്ള വീടായിരിക്കും അവന്റെ വീട്. ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അവൻ പോകുന്നു, അഥവാ ഖബറിലേക്ക് അവൻ പോകുന്നു. ആ ഖബറിലേക്ക് മണവാളനായി അവൻ പോകുന്നു. പക്ഷേ ഇതുപോലെ അവന്റെ കൂടെ അവന്റെ വാപ്പയില്ല, ഉമ്മയില്ല, കുടുംബങ്ങളില്ല, മക്കളില്ല, സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഏകാന്തമായി കിടക്കേണ്ട, ഏകനായി കിടക്കേണ്ട, വേറെ ആരുമില്ലാത്ത, എന്നാൽ അവന്റെ നന്മകൾ മാത്രം അവന് കൂട്ടുണ്ടാവുന്ന ഖബറിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ യാത്രക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാളെ യാത്രയേക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപ്പയോ നമ്മുടെ ഉമ്മയോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളോ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും, പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉമ്മയാണെങ്കിൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ സഹോദരിമാരിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും മരിച്ചുപോയാൽ അവരെ ആ ഖബറിലേക്ക്, അള്ളാഹുവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ രാജകീയമായി ആ സഹോദരിയെ അതല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയെ പറഞ്ഞേക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. കൃത്യമായി ചെയ്ത് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ, മസ്അല പ്രശ്നമില്ലാതെ, ശരിയായ രീതിയിൽ പിഴവുകളില്ലാതെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏവർക്കും വിധിച്ചതാണ് കുല്ലു നഫ്സിൻ ദാഇഖത്തുൽ മൗത്ത്. എല്ലാവർക്കും മരണമുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവാം, ചിലപ്പോൾ രോഗിയായി കുറെ കാലം കിടന്ന്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മരണം നമ്മെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, അഥവാ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ, നമുക്കറിയാമല്ലോ, എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ വീടിന്റെ വാതിലിന് മുമ്പിൽ വന്ന് അസ്റായീൽ നമ്മുടെ വാതിലിന് മുട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റൂഹ് പിടിക്കാനായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ. റൂഹ് പിടിക്കാനായാൽ ലൗലാ അൻ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്, അസ്റായീലിനോട് എനിക്കായിട്ടില്ല, ഒരൽപ്പ സമയം കൂടി എനിക്ക് പിന്തിച്ചു തരൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലൻ യുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹാ, അവധിയെത്തിയോ ഒരു നിലക്കും പിന്തിച്ചിടുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് അവനോട് ഉത്തരം ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ മരണം എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ പെട്ടെന്നാവാം, രോഗിയായിട്ടാവാം. അപ്പം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. യാത്ര പോകുന്നതിന് മുമ്പ് യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയത് അവൻ മരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ചെന്നു ചേരുന്ന ഖബറിൻ്റെത്, അതിനുശേഷമുള്ള ആഖിറം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഒരാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയല്ല, എളുപ്പമുള്ള സംഗതിയല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു സംഗതിയല്ല. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്ന സമയം ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും റൂഹ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലാഹു തആല അസ്റായീലിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, യാ മലക്കൽ മൗത്ത്, മലക്കുൽ മൗത്തേ, ഇനി ആരുടെ റൂഹാണ് പിടിക്കാനുള്ളത്? അല്ലാഹുവിനോട് മലക്കുൽ മൗത്ത് പറയുന്നു, ബഖിയൽ അബ്ദുൽ ലഈഫ്, അല്ലാഹുവേ, ഈ പാവപ്പെട്ടവനായ ദുർബലനായ ഈ അടിമയല്ലാതെ ലോകത്തിന് ആരും ബാക്കിയില്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മലക്കുൽ മൗത്തിനോട് പറയുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ റൂഹിനെയും നിങ്ങൾ പിടിക്കുക. മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുൽ മൗത്ത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് റൂഹ് പിടിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ,
ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ റൂഹ് പിടിച്ചവരാണ് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരുടെയും റൂഹ് പിടിച്ച മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ സ്വന്തം റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നപ്പോ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം റൂഹ് പിടിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഒരാൾ ഒരു സ്വന്തത്തിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത് എത്രയും എളുപ്പത്തിലാണ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ സൂചി കുത്തുകയാണ്. സൂചി കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ രക്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ മറ്റോ സൂചി കുത്തുന്ന സമയത്ത് വളരെ പതുക്കെയാണ് കുത്തുക. അത് കുത്തുന്ന ആള് സ്വന്തത്തിലാണോ അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ പരമാവധി ഏറ്റവും ലഘുവായിട്ടാണ് അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മഹാനായ അസ്റായീൽ തന്റെ റൂഹ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലാണ് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അസ്റായീൽ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന സഹിക്കവയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ അസ്റായീൽ പറയുകയാണ്, പടച്ച റബ്ബേ, റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ആത്മാവ് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഉമ്മത്തിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ പിടിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ റൂഹൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ചു പോകുന്ന റൂഹാക്കി തരട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഇത്തരം പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ റൂഹ് എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങ് പോവണം. അള്ളാഹുവിന്റെ മലായികത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ രോഗിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം. ഇതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആ രോഗിയുടെ കൂടെ മഹാനായ മലക്കുൽ മൗത്ത് അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ, നീ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പേടിക്കണ്ടടാ, സന്തോഷിച്ചോ എന്ന് പറയാൻ, ആഖിറത്തിലെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ പരിമളം വാസനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മലക്കുകൾ അവിടെ ഹാജരാവാൻ നമ്മൾ രോഗിയുടെ റൂമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, രോഗിയെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ രോഗിക്ക് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും. അതിനുശേഷം ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പോകുന്നത് ഖബറിലേക്കാണ്. ഖബറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അവനെ കുളിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതേത് രൂപത്തിൽ കുളിപ്പിക്കണം? ഒരു പെണ്ണിനെ, അതല്ലെങ്കിൽ മകളെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാതാവിനെ, ഒരു സഹോദരിയെ കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹോദരിമാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അതേത് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് റാഹത്തായിട്ട് അവരെ കുളിപ്പിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ കഫൻ ചെയ്ത്, അവരെ പേരിൽ നിസ്കരിച്ച് എങ്ങനെ നമുക്ക് യാത്രയാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കൃത്യമായ പഠനം. മരണത്തിന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, മരണത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചർച്ചകൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മയ്യത്ത് പരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സിലബസിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലാസ് മുഴുവനും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒന്ന് തയ്യാറായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും എത്രയെത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ മരിക്കില്ല, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മരിക്കില്ല എന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത. നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത അതായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ആയുസ്സ് തരട്ടെ, ആഫിയത്ത് തരട്ടെ. പടച്ചവനോട് നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഈമാൻ സലാമത്തായ നിലയിൽ മരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. റജബ് മാസമാണ്, നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ നല്ല ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മാസമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം ആഖിറത്തിന് വേണ്ടി. കാരണം എന്താണ്? മരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ വയസ്സാം കാലത്ത് 60, 70, 80 ഒക്കെ വയസ്സാകുമ്പോൾ മരിക്കുന്നതല്ല. ഫകം മിൻ അറൂസിൻ
زينوها لزوجها وقد أخذت أرواحهم ليلة القدر. മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയൊരു പാഠമുണ്ട്. തസവ്വജ് മിനദ്ദുന്യ ഫഇന്നക ലാ തദ്രി ഇദാ ജന്ന ലൈലുൻ ഹൽ തഈശു ഇലൽ ഫജ്രി. ആഖിറത്തിലേക്ക് ഖബറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, മഹ്ശറിലേക്ക് പോകുന്നവൻ ആലോചിക്കുക, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായതിനെ നിങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് വെക്കുക. നല്ല അമലുകൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുക. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കും നാളെ നന്നാവാം, മറ്റന്നാൾ റെഡിയാവാം, നോമ്പ് വരുമ്പോഴേക്ക് റെഡിയാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഹജ്ജ് മാസത്തിന് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാവാം എന്ന് നമ്മൾ കരുതി വെക്കണ്ട. കാരണം ഇദാ ജന്ന ലൈലുൻ ഹൽ തഈശു ഇലൽ ഫജ്രി. രാത്രിയായാൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കുമോ എന്ന് നിനക്കറിയില്ല. രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കുമോ എന്ന് നമുക്കാർക്കും ഒരിക്കലും തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂല, നമുക്കൊരിക്കലും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ആളുകളാണ് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സംസാരിച്ചൊരല്പസമയം കഴിഞ്ഞ്, ഫോണൊക്കെ വെച്ചൊരല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഫോൺ വിളിച്ചയാള് മരിച്ചുപോയി എന്നാണ്. അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല നമ്മയെല്ലാം പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് അല്ലാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. എത്ര പുതിയാപ്പിളമാർ, ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ, ആ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ കല്യാണ പ്രായമെത്തി കല്യാണം നിശ്ചയിക്കുന്നു, പക്ഷേ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പ ദിവസം കൊണ്ട് അവർ മരിച്ചു പോകുന്നു. എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ഫകം മിൻ അറൂസിൻ സയ്യനൂഹാ ലിസൗജിഹാ. അവളുടെ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന മണവാട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന മണവാളന്മാർ, പക്ഷേ അവരുടെ റൂഹ് അല്ലാഹു തആല പിടിക്കുകയാണ്, മലക്കുൽ മൗത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പലരും ആഗ്രഹിക്കും ചെറുതല്ലേ, അതല്ലെങ്കിൽ രോഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ, രോഗികളല്ലേ മരിക്കൂ. അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിച്ചു പോവരുത്. വകം മിൻ സലീമിൻ മാത മിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി വകം മിൻ സഖീമിൻ ആശ ഹീനം മിനദ്ദഖരി. എത്രയോ ഒരു രോഗവുമില്ലാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ. എന്ത് വലിയ ആരോഗ്യവാനാണ്, വല്ലാത്ത ആരോഗ്യം, പക്ഷേ മാതമിൻ ഗൈരി ഇല്ലതി, ഒരു രോഗവുമില്ലാതവൻ മരിച്ചു പോകുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം അന്വേഷിക്കും, എന്താ എനിക്ക് സംഭവിച്ചത്? ഒന്നുമില്ല, പെട്ടെന്നല്ലേ. അല്ലാഹു തആല പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് റബ്ബ് ആക്കട്ടെ. വകം മിൻ സഖീമിൻ ആശ ഹീനം മിനദ്ദഖരി. എന്നാൽ ഒരു രോഗവുമില്ലാത്തവൻ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു. എന്നാൽ രോഗിയായി എത്രയോ കാലം കട്ടിലിൽ കിടന്ന ഒരുമ്മ, കട്ടിലിൽ കിടന്ന ഒരു ഉപ്പ, പക്ഷേ മരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയും അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞത്. നമുക്കാർക്കും ഒരിക്കലും തന്നെ മരണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയില്ല. വകം മിൻ ഫതായുംസി വയുസ്ബിഹു ലഹിയാ വഖദ് നുസിജത് അക്ഫാനുഹു വഹുവ ലാ യദ്രി. എത്ര യുവാക്കൾ, എത്ര യുവതികൾ. ആ യുവതികളൊക്കെ നേരം വെളുക്കുന്നത് അലംഭാവത്തോടുകൂടെ, ജീവിതം മുഴുവൻ കളിതമാശകൾ, ഒന്നിലേക്കും ശ്രദ്ധയില്ല, ദീനിനെ കുറിച്ച് ആലോചനയില്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ല. പക്ഷേ അവരറിയുന്നില്ലല്ലോ, വഖദ് നുസിജത് അക്ഫാനുഹു വഹുവ ലാ യദ്രി. ഏതോ ഒരു ഷോപ്പിൽ, ഏതോ ഒരു കടയിൽ, ഏതോ ഒരു കടയിൽ നമ്മെ കഫൻ ചെയ്യാനുള്ള തുണി അവിടെ നെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ തുണി നമ്മയും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നറിയുന്നില്ലല്ലോ, എന്നറിയാതെയാണല്ലോ ഈ പേക്കൂത്തുകളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനർ ചോദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാനർ പറയുന്നു, മരണം എപ്പോഴും വരാം, അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം. മരിച്ചയാളെ പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കും പോലെ തന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളും ഒരുങ്ങണം. നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി പണിയെടുക്കൂ, ഖൈർ ചെയ്യൂ, നന്മ ചെയ്യൂ, ഹറാമുകളിൽ നിന്നൊഴിവാകൂ. വദ്ദാവിം അലാ തഖ്വൽ ഇലാഹി ഫഇന്നഹാ അമാനും മിനൽ അഹ്വാലി ഫീ മൗഖിഫിൽ ഹസ്രി. അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക, ഹറാമിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുക, ഹറാമിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുക, ഹറാമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. ഇങ്ങനെ പടച്ചവനുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം, പടച്ചവനുണ്ട് എന്ന ഉറച്ച ബോധം, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്ന ആ ഒരു സൂക്ഷ്മതയും തഖ്വയും ഉണ്ടല്ലോ, അത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളണം, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അമാനും മിനൽ അഹ്വാലി ഫീ മൗഖിഫിൽ ഹസ്രി, ആഖിറത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ, ഖബറിൽ ചെല്ലുമ്പോ നമുക്കവിടെ അഭയമായി, നമുക്കവിടെ രക്ഷയായി ആ തഖ്വ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിനെല്ലാം തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മരിക്കുന്ന ആൾക്ക് റൂഹ് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പോവാനുള്ള ഏതൊക്കെ ഈ ജോലികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മരിക്കുന്ന ആള് അതിന് നേരത്തെ തന്നെ, അതായത് മരിക്കുന്ന ആള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊക്കെ മരിക്കാൻ, നാളെ മരിക്കോ ഇപ്പം മരിക്കോ ഒന്നൊന്നും അറിയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ 40 വയസ്സൊക്കെ ആയ തീരെ നമ്മൾ ഒരുക്കം വിട്ടിട്ട് കളിതമാശകളിലാവരുത്. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ, മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരാൾക്ക് 40 വയസ്സ് തികഞ്ഞു, വലം യഗ്ലിബ് ഖൈറുഹു അലാ ശർരിഹി, അവന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള അവന്റെ അമലുകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഖൈറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവന്റെ ശർറാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം നരകത്തിൽ അവൻ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഉണരുക. നരബാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് മരണത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകാനുള്ള അടയാളമാണെന്ന്. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ മരണങ്ങളൊക്കെ റാഹത്താക്കി തരട്ടെ. പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈമാനിലായി ജീവിക്കാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബിജാഹി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل محمد. രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതും പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് നൽകണേ അല്ലാ. അറിവനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് തഖ്വ നൽകണേ റബ്ബേ. നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റബ്ബേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തായി സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ഭർത്താക്കന്മാര്, ഭാര്യമാര്, മക്കള്, അയൽവാസികൾ എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. പടച്ചവനെ, ആഖിറത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധപ്പെട്ടവരെല്ലാവരോടുമൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.